I hear thy welcome voice를 영어 찬양하심으로 하나님께 영광을 올려드리겠습니다. We'll give glory to God by praising I hear thy welcome voice. The title is I hear thy welcome voice. I hear thy welcome voice that call me Lord to thee, for cleansing in thy precious blood that flow on Calvary. I am coming, Lord, coming now to thee. Wash me, cleanse me in the blood that flow on Calvary. Though coming weak and vile, thou dost my strength assure. Thou dost my life clean, till far as sore and pure. I am coming, Lord, coming now to thee. Wash me, cleanse me in the blood that flow on Calvary. This Jesus who confirmed the blessed work within, by adding grace to welcome grace, will reign the power of sin. I am coming, Lord, coming now to thee. Wash me, cleanse me in the blood that flow on Calvary. 할렐루야, 할렐루야, 할렐루야. 오늘도 영어 찬양 부르심으로 하나님께 영광 올려드렸습니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리는 주님의 지상명령을 따라 우리의 일평생을 전도와 선교를 해야 할 책임과 권리를 갖고 있습니다. 너희는 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라고 예수님이 직접 말씀하셨습니다. 우리는 우리의 가까운 가족, 친족, 친구, 지인, 회사 동료 등에게 이태호 목사의 유튜브 및 페이스북 등에서 설교 방송을 시청하라고 권하시면 됩니다. 검색창에 이태호 목사 설교라고 치면 저의 설교 영상을 시청하실 수가 있습니다. 다른 이야기는 하지 마시고 하나님의 감동적이고 은혜로운 말씀이 있으니 한번 시청하라고만 하시면 됩니다. 바로 그것이 전도요 선교입니다. Dear fellow believers, we have the responsibility and right to evangelize and do missions throughout our lives according to the Lord's great command. You will be my witnesses to the ends of the earth, said Jesus himself. We can recommend our close family, relatives, friends, acquaintances, and company colleagues to watch Pastor Theo's sermon broadcast on YouTube and Facebook. If you type Pastor Theo's sermon in the search box, you can watch my sermon video. Don't talk about anything else. They are God-moving and gracious words, so you just have to watch it. That is evangelism missions. 오늘의 설교 제목은 세상죄를 없애는 하나님의 어린 양 예수 네 번째입니다. 4. 네 번째. 몇 번째라고요? 네 번째. 네 번째. 세상죄를 없애는, 자, 저를 따라해 보세요. 세상죄를 없애는 하나님의 어린 양 예수. 본문은 요한복음 1장 29절로부터 42절입니다. 본문을 읽기 전에 저를 한번 따라해 주세요. 지구촌교회 수지성전 2시 예배가 아주 하나님의 은혜가 넘친다면서요? 한번 따라해 보세요. 한번 앞뒤 좌우 사람들에게 이야기해 보세요. 지구촌교회 수지성전 2시 예배가 아주 하나님의 은혜가 넘친다면서요? They say that the 2 o'clock
service at the Suji Temple of the Global Church is very full of God's grace. Talk to the front, back, left and right people. 나만 은혜 받을 수 없어요. 다른 사람들도 천국잔치 은혜의 자리에 초청합시다. 한번 앞뒤 좌우 사람들에게 이야기해 보세요. 나만 은혜 받을 수 없어요. 다른 사람들도 천국잔치 은혜의 자리에 초청합시다. I cannot be the only one to receive grace. Let us also invite others to the heavenly banquet and the place of grace. Talk to the front, back, left and right people. 오늘도 하늘에서 성령의 은혜가 폭포수같이 떨어집니다. 한번 해보세요. 오늘도 하늘에서 성령의 은혜가 폭포수같이 떨어집니다. Today too, the grace of the Holy Spirit falls like a waterfall from heaven. 믿는 자는 아멘 하시기 바랍니다. Those who believe should say amen. 믿는 자는 아멘 하시기 바랍니다. 할렐루야. 고백한 대로 될지어다. 아멘. Let it be done as you confessed. 아멘. 고백한 대로 될지어다. 아멘. 예수님만이 우리의 영원한 소망이요 목적입니다. 한번 얘기해 보세요. 예수님만이 우리의 영원한 소망이요 목적입니다. Only Jesus is our eternal hope and purpose. 여러분과 여러분의 가정과 우리나라와 지구촌 교회 위에 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 한없는 사랑과 성령의 교통하심이 영원히 함께 하시기를 간절히 축원드립니다. 할렐루야. I sincerely pray that the grace of the Lord Jesus Christ, God's infinite love, and the fellowship of the Holy Spirit will be with you and your family, our country, and the global church forever. 아멘. 할렐루야. 다 같이 본문을 읽겠습니다. 이튿날 요한이 예수께서 자기에게 나오심을 보고 이르되 보라 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다. 내가 전에 말하기를 내 뒤에 오는 사람이 있는데 나보다 앞선 것은 그가 나보다 먼저 계심이라 한 것이 이 사람을 가리킴이라. 나도 그를 알지 못하였으나 내가 와서 물로 침례를 베푸는 것은 그를 이스라엘에 나타내려 함이라 하니라. 요한이 또 증언하여 이르되 내가 봄에 성령이 비둘기같이 하늘로부터 내려와서 그의 위에 머물렀더라. 그의 위라는 건 누구예요? 예수님 위에 머물렀더라는 거예요. 나도 그를 알지 못했으나 침례 요한 그도 예수님을 알지 못했으나 나를 보내어 물로 침례를 세례를 베풀라 하신 그이가 나에게 말씀하시되 성령이 내려서 누구 위에든지 머무는 것을 보거든 그가 곧 성령으로 세례를 베푸는 이인 줄 알라 하셨기에 내가 보고 그가 하나님의 아들이심을 증언하였노라 하니라. 또 이튿날 요한이 자기 제자 중 두 사람과 함께 섰다가 예수께서 건이심을 보고 말하되 보라 하나님의 어린 양이로다. 두 제자가 그의 말을 듣고 예수를 따르거늘 예수께서 돌이켜 그 따르는 것을 보시고 물어 이르시되 무엇을 구하느냐 이르되 랍비여 어디 계시오니까 하니 랍비는 번역하면 선생이라. 예수께서 이르시되 와서 보라. 그러므로 그들이 가서 계신 데를 보고 그날 함께 거하니 때가 10시쯤 되었더라. 10시쯤 되었어. 요한의 말을 듣고 예수를 따르는 두 사람 중에 하나는 시몬 형 베드로의 형제 안드레라. 그가 먼저 자기의 형제 시몬을 찾아 말하되 우리가 메시아를 만났다 하고 메시아는 번역하면 그리스도라. 데리고 예수께로 오니 예수께서 보시고 이르시되 내가 요한의 아들 시몬이니 장차 게바라 하리라 하시니라. 게바는 번역하면 베드로라. 아멘. 사람이 내가 누구인지를 아는 것이 얼마나 중요한 일인지에 대해 침례 요한, 세례 요한의 모습을 통해서 묵상하고 있습니다. 침례 요한은 주의 길을 예비하는 자로서 광야에서 외치는 자의 소리라고 자신을 정의했어요. 여러분, 우리가 인생을 살면서요, 내가 누구인가를 아는 게 얼마나 중요합니까? 그것이 바로 가장 중요한 일이에요. 침례 요한의 모습을 한번 보세요. 침례 요한은 주의 길을 예비하는 자로서 광야에서 외치는 자의 소리라고 자신을 정의했어요. 광야에서 외치는 자의 소리. 그리고 그 삶에 충실해가는 모습은 차라리 감동입니다. 그런데요, 다른 사람이 나를 어떻게 보느냐는 또 얼마나 중요합니까? 오늘 침례 요한이, 세례 요한이 예수님께서 자기에게 나오시는 모습을 보고 보라 세상 죄를 없애는 하나님의 어린 양이로다 이렇게 말합니다. 이 한마디가 가진 함축적인 의미를 우리는 이미 배워서 알고 있기 때문에 이 말씀이 예수 그리스도의 사역과 정체성을 알리는 중요한 구절이라는 것을 잘 압니다.
침례 요한은 예수 그리스도를 세상 죄를 없애는 하나님의 어린 양이라고 소개함으로써 예수님께서 걸어가셔야 할 길에 대해 말씀하신 것입니다. 세례 요한이 세상 죄를 없애는 하나님의 어린 양이라고 했을 때 그곳에 모인 사람들은 무슨 생각을 했을까요? 그들은 전부가 유대인들입니다. 따라서 그들은 히브리서 기자가 모형과 그림자라고 했던 구약의 어린 양을 생각했을지 모릅니다. 사실 처음에 그들은 세상 죄를 없애는 하나님의 어린 양이 자신들의 메시아라는 것을 올바르게 알았는지도 모릅니다. 그러나 계속되는 외세의 침략에 아픔의 역사를 겪는 동안 이들은 이런 메시아보다 힘있고 자신들을 고통에서 해방시켜줄 다윗과 같은 메시아를 갈망하기 시작을 했고, 예수님 당대에는 그런 메시아 사상이 그들을 삼키고 있었던 것입니다. 그러나 이 말씀은 유월절의 어린 양처럼, 번제의 어린 양처럼, 그리고 특히 대속제일의 아사셀 양처럼 세상 죄를 없애는 하나님의 어린 양으로 오신 예수 그리스도께서 우리를 죄에서 건져내시기 위해서 가셔야 할 길을 의미심장하게 말씀하고 있었던 것입니다. 그리고 이렇게 하나님의 나라를 이루는 방식이 세상 죄를 없애는 하나님의 어린 양으로 십자가를 지시는 사역이었다는 것과 침례 요한이 살아가는 모습은 그 삶이 어떻게 유용화될 수 있는지에 대해 힌트를 줍니다. 침례 요한은 자신을 어떤 사람으로 이해하고 있었나요? 이미 우리가 살펴본 것처럼 광야에서 외치는 자의 소리와 같은 존재, 주님의 길을 예비하라고 보내심을 입은 사람이라는 분명한 의식 가운데 살았습니다. 이런 분명한 신분의식은 그로 하여금 유혹에 넘어지지 않고 세상 죄를 없애는 하나님의 어린 양을 최선을 다해 증거하는 삶을 살 수 있게 해주었습니다. 그런데요, 오늘 본문에 의하면 침례 요한 자신도 예수께서 메시아인 것을 모르고 있었는데 세례를 베풀 때에 성령이 비둘기처럼 임하는 모습을 보고 바로 이분이 메시아로구나 하는 것을 알았다고 기록을 하고 있습니다. 예수님은 침례 요한의 사촌이에요. 그러므로 예수님을 몰랐다는 말이 아니라 아마 예수께서 메시아라는 사실을 아직 세례 요한은 몰랐다는 의미일 것입니다. 마태복음에는 이 기사가 예수께서 침례를 받으시기 위해 세례 요한에게 나오시자 요한이 말려가로되 내가 당신에게 침례를 받아야 할 터인데 당신이 내게로 오십니까? 라고 되어 있습니다. 이때 주님이 허락하라 우리가 이와 같이 하여 모든 의를 이루는 것이 합당하다고 말씀하셨습니다. 여기서 문제가 되는 것은 예수님께서 성령을 받으시는 것이 어떤 의미냐 하는 것과 예수님께 침례가 필요하냐는 것입니다. 우선 예수님께서는 성령으로 잉태되셨고 태초의 창조에 함께 계셨으며 그 안에 생명이 있는 분이셨어요. 그러므로 예수님께서 새삼스럽게 성령을 받으셔야 한다고 생각하기는 어렵습니다. 그러면 예수님은 언제부터 성령을 받았습니까? 지금 침례 받으시는 이 순간부터입니까? 생각해보면 예수님은 잉태될 때부터 성령으로 잉태되셨음을 성경은 말씀하고 있습니다. 태어나실 때부터 성령으로 나셨고 성령 안에서 살았고 성령과 함께 역사하셨습니다. 그렇다면 이 본문에서 침례 받으실 때에 세례 받으실 때에 비둘기 같은 성령이 나타났다는 것은 무슨 의미가 있는 것입니까? 성령이 비둘기같이 임하는 것을 본 사람은 예수님이 아니라 침례 요한이에요. 세례 요한이에요. 성령이 비둘기같이 임하는 것을 본 사람은 예수님이 아니에요. 지금 침례 요한이 세례 요한이에요. 지금 요한이 예수님께 침례를 주면서 비둘기 같은 환상이 나타난 것을 본 사실을 증거하고 있기 때문에 이것은 예수님을 위한 것보다는 세례 요한, 침례 요한 자신을 위한 것으로 볼 수 있어요. 침례 요한으로 하여금 예수 그리스도가 메시아임을 증거하기 위해서 의미가 있다는 것이에요. 그래서 요한은 말하기를 요한복음 1장 34절에 내가 보고 그가 하나님의 아들이심을 증거하였노라. 즉 침례 요한이 예수님이 메시아이심을 확실히 알고 증거하게 하기 위하여 이 같은 기적이 나타난 것입니다. 이 성령의 역사가 아니면 예수님의 얼굴을 보았어도 이 세례 요한이 모르고 지나칠 수도 있기 때문에 그래요. 그래서 세례 요한은 내가 비둘기같이 임하는 성령을 보고
메시아이신 것을 알게 되었다고 설명하고 있는 것입니다. 그러니까 비둘기와 같이 임한 성령은 침례 요한으로 하여금 증인으로서의 삶에 충실하게 하기 위한 가시적인 눈에 보이는 상징이었던 거예요. 그러므로 세례 요한은 증거하는 자로서 더욱 확신을 가지고 주님을 증거할 수 있게 된 것입니다. 우리가 여기서 큰 교훈을 얻는데요. 우리가 주님을 증거하기 위해서는 확신을 가져야 돼요. 확신을. 증거하는 자로서 확신을 가져야 되는 거예요. 우리 주님만이 유일한 소망이요, 유일한 구세주요, 유일한 하나님의 아들이다. 그분은 내 죄를 위해서 갈보리산에서 2000년 전에 돌아가셨고 3일 만에 부활하셨고 앞으로 다시 재림하실 것이다. 이런 확실한 재림의 신앙, 부활의 신앙, 십자가의 신앙을 가지고 증거해야 된다는 얘기. 우리는 여기서 하나님께서 연약한 침례 요한을 위해 가시적인 모습으로, 보이는 모습으로 성령을 받으시는 낮아지신 모습을 봅니다. 저는 이 구절을 보면서요, 예수님이 얼마나 낮아지셨나. 하나님이신 예수님이 침례 요한, 사람인 침례 요한에게 지금 세례를 받고 있어요. 침례를 받고 있다고요. 여러분 같으면 그럴 수 있겠습니까? 대통령이 그 거지 나사로에게 와서 지금 조아리고 있는 거예요. 절을 하고 있는 거예요. 지금 저에게 이것이 바로 은혜입니다. 그렇게 아무 일 없이 하루가 지나고 다음 날이 되었습니다. 침례 요한이 자기 제자 두 사람과 함께 서 있다가 지나가시는 예수님을 보았어요. 다시 세례 요한이 증거합니다. 보라, 세상죄를 없애는 하나님의 어린 양이로다. 하나님 어린 양이로다. 침례 요한은 성령이 비둘기같이 임하시는 모습을 통해 분명하게 깨달은 확신을 포기하지 않았던 거예요. 우리도 그 확신, 예수 그리스도에 대한 확신을 포기하지 않아야 돼요. 예수 믿으면 천국 간다. 예수 믿으면 영생 얻는다. 예수 믿으면 구원 얻는다. 예수 믿으면 하나님의 자녀가 된다. 이 확신을 포기하지 않아야 되는 거예요. 이 확신을 포기하는 사람들이 많이 중도해서 이탈해가지고 세상으로 돌아가는 거예요. 이 사람은 구원 못 받는 거예요. 그거. 예수님이 마치 내가 십자가의 순환을 얘기하고 나 죽는다 할 때 많은 예수님을 줬던 사람들이 다 달아나잖아요. 그죠? 달아나요. 복음의 핵심을 얘기할 때는 달아난다고. 달아나. 그런 사람들은 구원 못 받는 거죠. 끝까지 주님의 뒤를 따라가는 사람이 구원받는 거예요. 사실 이 증거는 메시아가 어떻게 이 땅에 하나님 나라를 이루실 것인가에 대한 내용을 포함하고 있는 급진적인 복음이에요. 급진적인 복음. 예수 그리스도께서는 아사셀 양이 이스라엘 모든 백성의 죄를 없애기 위해서 광야에서 저주를 당하고 죽었던 것처럼 번제의 어린 양이 모든 백성들의 죄를 대신해서 죽고 피 흘렸던 것처럼 예수 그리스도께서 세상 죄를 없애고 그렇게 하나님 나라를 이루실 것에 대한 말씀이기 때문에 그렇습니다. 사실 세례 요한은 자신이 주연이 될 수 있는 기회를 가지고 있었어요. 내가 주인공이 될 수 있는 기회를 가지고 있었어요. 야망을 가질 수 있었습니다. 여러분 드라마에서도요, 내가 주연으로 들어가야 내가 이 얼굴이 많이 유명해지고, 그죠? 그리고 그 얘기하는 시간도 길어지고 출연하는 장면도 많아지고, 그러면 어떻게 돼요? 광고 섭외도 들어올 거고 또 출연료 개런티가 많이 올라갈 거고, 그죠? 그러니까 주인공을 하려는 거예요. 사람들이 그냥 주인공이 되고 싶잖아요. 여러분 다 주인공이 되고 싶죠. 여기 침례 요한은요, 침례 요한 자신이 내가 주연이 될 수 있는 기회예요. 지금 예수님은 그냥
처음 나타난 그냥 하나의 사람일 뿐이에요. 예수님한테는 그 침례 받으러 가는 사람이 별로 없었어요. 다 그냥 지금 세례 요한한테 침례 요한한테 와서 사람들이 그 침례 받고 있는 거예요. 인기가 아주 최고 절정이에요. 주인공이에요. 주인공. 지금 주인공 역할을 하는 거예요. 한마디로 기득권을 갖고 있는 기득권. 예수님은 비기득권층이에요. 비기득권층. 사람들에게 아직 알려지지도 않은 존재예요. 지금 미미한 존재죠. 미미한 존재. 여러분이 지금 예수님과 같은 미미한 존재로 있습니까? 아니면 지금 침례 요한과 같이 지금 주인공 역할을 하고 있는 그런 위치에 있습니까? 그런데 이 주인공 역할을 하는 이 사람들은요, 절대 자기 주인공 역할을 양보하거나 포기하려 하지 않아요. 왜냐? 그만한 세상의 영광과 부귀를 누릴 수 있으니까. 누가 주인공 자리를 포기하겠어요? 누가 야구 선수, 축구 선수의 주자리를 포기하겠어요? 누가 그 자리를 포기하고 저 사람이 나보다 실력이 월등한데 벤치에 앉아 있어. 후보 선수야. 그러니 나는 지금 사람들에게 많이 알려져 있고, 근데 사실은 나보다 실력이 있고 능력 있는 사람이 저 후보 벤치 자리에 있는 사람이거든요. 한 명이 있어요. 한 명이 있어. 걔가 나 대신에 여기서 이 경기에 출연해가지고 하면 우리 팀이 이겨요. 이기는 걸 뻔히 알아요. 그런데도 이 사람을 추천을 안 하는 거야. 자기가 쫓겨나야 돼. 응? 자기가 희생이 돼야 돼. 응? 그러니까 양보를 안 하는 거예요. 죽어라 하고 자기가 그냥 그 자리를 고수하려고 그냥 계속 그 자리를 아주 필사적으로 아예 그냥 필사적으로 고수하려고 하는 거예요. 근데 요한은 그러지가 않았어요. 저 벤치에 앉아있는 저 무명 선수 예수님 예수님을 위해서 자기는 기꺼이 자기 자리를 포기한 거야. 실상을 폭로한 거예요. 저 예수님이야말로 메시아입니다. 진짜 주인공이에요. 나는 조연급에도 들지 못하는 그런 하찮은 사람이에요. 나는 강야에서 외치는 자의 소리일 뿐이에요. 진짜 주인공은 저분이에요. 저 예수님이에요. 여러분 같으면 지금 이게 현실 세계에서 벌어진다면 어떻게 하시겠어요? 많은 사람 거의 100% 가까운 사람이 99.999%가 자기 주연의 자리를 내놓으려고 그러질 않아요. 내놓으려고 그러질 않아요. 근데 실력은 여기 있거든. 실력은 메시아거든요. 진짜거든요. 이건 진짜. 예수님은 진짜거든요. 사실 침례 요한은 자신이 주연이 될 수 있는 기회를 가지고 있었던 거예요. 야망을 가질 수 있었어요. 내가 할 수 있겠다는 생각을 충분히 할 수 있는 조건을 가지고 있었던 거예요. 기득권을 가지고 있는 거예요. 지금 세상 사람들한테 많이 지금 알려져 있는 거야. 이 사람은 알려져 있는 거야. 근데 예수님은 세상 사람들이 알려지지 않은 사람이에요. 무명의 신인이에요. 지금 사람들이 자신을 주목하고 있고 예수님은 자신이 그렇게 성의를 다해 증거했지만 콧방귀도 안 끼는 그런 상황이에요. 사람들이 침례 요한은 주목하고 있어요. 근데 예수님은 그렇게 다 성의를 다해 막 증거했지만 콧방귀도 안 껴. 사람들이 콧방귀도 안 끼는 상황. 그런 상황 가운데서 세례 요한이 어떻게 행동하고 있습니까? 자신의 두 제자를 예수님께 보내는 결단을 하고 있는 거예요. 당시에 스승과 제자는 대단히 엄격한 관계였습니다. 따라서 스승의 허락 없이 두 제자가 누군지 알아요? 안드레와 요한이 예수를 따랐다고 생각하는 것은 생각할 수 없는 일이에요. 요한은 그 사도 요한을 얘기하는 거예요. 사도 요한. 안드레와 사도 요한이 스승의 허락 없이 예수님을 따랐다고 생각하는 건 생각할 수조차 없는 일이에요. 오히려 침례 요한이 두 제자를 예수님께 보냈다고 보는 것이 더 본문의 상황과 잘 부합되는 것이죠. 그렇다면 이 사건은
세례 요한이 얼마나 주님 앞에서 자기를 부인하고 낮아지고 있는가를 잘 보여주는 사건이라고 할 수 있는 거예요. 우리는 이미 침례 요한이 준비하는 사람으로서의 자신의 신분을 너무 잘 자각하고 있는 모습을 살펴보았습니다. 그러나 그런 생각을 끝까지 지키고 또 구체적으로 제자들을 예수님께 보내는 거, 이게 행동으로 옮기는 거거든요. 제자들을 예수님께 보내는 것은 결코 쉬운 일이 아니에요. 그래서 저는 세상죄를 없애는 하나님의 어린 양에 대한 신앙 고백이 삶으로 유용화될 때, 나타날 때 이런 모습이 아닐까 생각해 보는 거예요. 세상죄를 없애는 하나님의 어린 양에 대한 신앙 고백이요, 그냥 고백으로 끝나지 않고 삶으로 형상화돼서 나타날 때 바로 이런 침례 요한, 세례 요한의 모습이 아닐까, 이렇게 생각하는 거죠. 요한복음 3장을 보면요, 많은 사람들이 예수님께로 모여드니 요한의 제자들이 질투하여 말하기를, 선생님, 우리에게 오던 자들도 모두 저쪽으로만 갑니다 라고 불평하는 장면이 나와요. 그러니까 침례 요한의 제자들은 예수님을 경쟁자로 인식하고 있었던 거예요. 경쟁자로. 누가 더 많이 침례를 주느냐, 사람들이 누구에게로 더 많이 오느냐, 예수님을 경쟁자로 인식하고 있었던 거예요. 침례 요한의 제자들은. 충분히 그럴 수 있지 않겠어요? 그때 세례 요한이 뭐라고 합니까? 요한복음 3장 30절에 그는 흥하여야 하겠고 나는 쇠하여야 하리라 하니라. 참으로 예수님이 극찬을 했잖아요. 여자가 낳은 자 중에 이 침례 요한보다 더 큰 자가 없다고. 그는 흥하여야 하겠고 나는 쇠하여야 하리라 하니라. 주인공이 오면, 빛이 오면 어둠은 사라지게 돼요. 주인공이 오면 조연은 사라지게 돼 있어요. 우리가 복음을 지식으로 알기는 비교적 쉬운 일입니다. 사실 지식으로 아는 것도 옳게 알지 못해서 문제이기는 합니다. 그러나 그 알고 있는 지식을 순종하는 것은 수천 배 어려운 일이에요. 그래서 우리가 어떻게 타협하고 기만을 합니까? 사람들 다 그렇게 사는데 뭐 나만 특별하게 예수 믿을 필요 있나 하면서 자신을 위로하고 마는 것입니다. 보통 그렇지 않아요? 응? 사람들 다 그렇게 살아, 성도들. 그런데 이 지구촌 교회에서 사람들 다 그렇게 살아. 그런데 왜 나만 특별하게 예수 믿을 필요 있어? 나만 그렇게 새벽 기도하고, 나만 그렇게 예배 시간 전에 30분 전에 가서 기도하고, 예배 끝나고 기도하고 유별난 행동할 필요가 있어? 다 은혜 받으려고 노력하고 할 필요가 있어? 그냥 뭐 입술로 예수 믿으면 천국 간다는데. 아니에요. 거의 입술로 예수 고백한다고 천국 가는 게 아니에요. 행함이 따라야 돼. 삶이 하나님을 기쁘시게 하는 자, 하나님의 아들 딸이 되야지. 우리는 침례 요한에게서 이런 도전을 받습니다. 아는 만큼 순종하라는 것입니다. 그래서 저는 여기까지를 하나의 이야기로 보고 싶습니다. 우리 삶에서 세상죄를 없애는 하나님의 어린 양의 모습이 나타나야 한다면 여기 침례 요한처럼 내가 누구인지를 올바르게 알고 자신의 자리를 잘 지키는 모습이어야 한다는 생각이 들었기 때문에 그래요. 늘 우리의 문제는 탐욕에 있습니다. 욕심이 잉태한 즉 죄를 낳고 죄가 장성한 즉 사망을 낳느니라. 탐욕에 있는 거예요. 우리의 문제는. 하나님처럼 되고 싶고 높아지고 이름을 내고 싶고 더 가지고 싶은 탐욕입니다. 그러나 침례 요한은 내가 누구인지를 알고 그 신분의식에 충실하며 예수님을 경쟁자로 여기지 않았어요. 컴피티터, 경쟁자로 여기지 않았어요. 오히려 주의 길을 예비하는 자로 충실했습니다. 그게 우리가 십자가 아래서 살아야 하는 삶의 모습이 아닐까 생각해 보는 것입니다. 나의 위치를 잘 알고 나의 분수를 잘 알고, 여러분 그걸 알아야 되는 거예요. 내가 하나님같이 되려고 하고 이러면 안 되는 거죠. 이제 35절을 보시기 바랍니다. 두 제자가 주님을 따랐습니다.
예수님께서 돌이켜 그들이 좇는 것을 보고 무엇을 구하느냐고 물으십니다. 성도 여러분, 이 질문의 의미를 아시겠습니까? 주님은 지금 세상죄를 없애는 하나님의 어린 양이라는 말씀을 올바르게 이해하고 있느냐고 물으시는 것입니다. 그러자 제자들은 랍비여 어디 계십니까? 라고 묻습니다. 랍비는 나의 큰 자 또는 나의 존경할 님이란 뜻을 가진 아람어로서 상급자를 지칭하거나 제자들이 선생을 부를 때 사용했어요. 이 단어는 랍비 단어는 BC 30년경 즉 힐렐 시대부터 사용되기 시작해서 예수님 당시에는 보편적으로 사용되던 생활 언어였던 것입니다. 그런데 이 랍비라는 호칭은 사람들이 예수님을 아직 온전히 알지 못했을 때 예수님을 적당히 존중해주는 차원에서 사용되었어요. 그러므로 세례 요한의 두 제자도 예수님을 선생으로는 모시려 했지만 아직 예수님의 신분이나 행하고자 하는 일에 대해서 제대로 알지 못했음을 알 수 있습니다. 여기 어디 계십니까? 라는 질문 역시 당시 유대인들이 율법 교사들에게 가르침을 요청하기 위해서 흔히 사용했던 관용적 표현이었어요. 예수님을 선생으로 인정한 그들은 예수님과 시간을 더 보내기를 원해서 예수님의 거처를 물었던 것입니다. 그들은 간결하고 짧은 대화를 원했던 게 아니라 좀 더 긴 교제와 조금 더 조용한 곳에서 깊이 있는 가르침을 바랬던 것입니다. 그런 그들에게 주님은 와 보라라고 초청하셨습니다. 할렐루야. 와 보라는 이 초청은 탈무드에서도 흔히 찾아볼 수 있는 권위 있는 자가 제자를 부르는 말이라고 합니다. 와 보라는 말은 오다의 현재 명령형과 보다의 미래 직설법으로 구성된 문장입니다. 따라서 지금 나를 따라오면 장차 그들이 찾는 궁극적인 것을 보게 될 것이라는 명확한 약속이었던 것입니다. 그렇게 예수님께서 공생애를 시작하시고 첫 번째 제자가 생겨서 기독교 공동체가 탄생한 날이 되었던 것입니다. 기독교 공동체 같은 거예요. 침례 요한이 씨를 준 거지. 씨드. 공동체의 씨를 준 거야. 공동체의 씨를. 그래서 기독교 공동체가 생성된 거예요. 여러분, 안드레와 요한부터 예수님은 제자를 삼으신 거예요. 그 두 사람이 있어야 되는 거예요. 두 사람이. 그래서 안드레가 또 누구한테 전도합니까? 자기 형 베드로를 또 전도하잖아요. 자꾸 전도하는 두 사람이 자꾸 전도해서 12제자가 된 거예요. 참으로 중요한 사건을 우리는 볼 수 있습니다. 지구촌 공동체도 마찬가지. 처음부터 많은 숫자가 아니 단 두 사람. 그걸 누가 줬어요? 침례 요한이 줬다고. 세례 요한이 줬어요. 그리고 그날 시간을 10시쯤이라고 역사성을 부여하여 말씀하고 있습니다. 할렐루야, 할렐루야. 침례 요한의 제자였다가 주님을 따른 두 사람은 본문의 안드레와 본문에 전혀 언급되어 있지 않은 요한복음의 저자인 사도 요한입니다. 그런데 사도 요한은 사랑의 사도로서 복음의 본질을 깨달은 후에 철저하게 자신을 감추고 낮춥니다. 그래서 안드레는 드러내지만 사도 요한 자신은 드러내지 않습니다. 뒷날 자신에 대해서 쓸 때에도 주님의 사랑하는 제자라고 익명으로 처리합니다. 이것도 세상죄를 없애는 하나님의 어린 양의 정신이 구체적으로 어떻게 우리 삶에 유용화될 수 있는지를 말씀해주는 단서입니다. 그리고 또 한 사람 안드레는 참으로 전도에 관한 중요한 것을 가르쳐줘요. 사실 안드레는 메시아를 만났다고 증거했지만 아는 게 별로 없었어요. 그런 그가 베드로에게 한 전도는 그저 자신이 아는 수준에서 전하는 것이었어요. 한 가지 분명한 것은 안드레는 우연히 베드로를 찾아간 것이 아니라는 거예요. 메시아를 만나서 너무 좋은데 그것을 누구에게 전하고 싶었던 거예요. 응? 전하고 싶었어요. 안드레는 메시아를 만나서 너무나 좋은데 그걸 누구에게 전하고 싶었던 거야 이게. 그래서 계획하고 베드로를 찾아간 거예요. 자기 형.
그리고 자신이 경험한 기쁨을 나눴습니다. 사랑하는 성도 여러분, 안드레가 이렇게 한 이유가 무엇입니까? 자신이 메시아를 만난 사실이 자랑스럽고 기뻤기 때문에 그래요. 누구에게든지 자랑하고 싶었기 때문에 그렇습니다. 모르는 누구에게 이런 자랑을 한들 그들이 들어줄 리 없습니다. 모르는 사람에게 이런 자랑을 하면 누가 들어줘요? 그래서 가장 가까운 형을 찾았습니다. 여기서 우리는 전도에 대한 두 가지 원리를 보게 됩니다. 무엇입니까? 전도는 자랑하고 싶은 사람이 하는 거예요. 전도는 자랑하고 싶은 사람. 매일 주님과 동행하는 삶이 너무 행복한 사람은 자랑하는 거예요. 주님 안에서 사는 삶이 행복하고 우리가 이룬 교회가 자랑스러운 분들은 와 보라고 할 수밖에 없어요. 여러분, 이 자랑하는 사람이 되고 싶으면 나 간증거리가 많아야죠. 그러기 위해서는 우리가 열심히 하나님께 기도하고 하나님과 함께 동행하고, 하나님이 내가 이렇게 기도 제목이 있었는데 하나님이 이렇게 이뤄주셨어. 나의 병을 고쳐주셨어. 나의 영안이 열렸어. 나의 성령의 은사를 허락해 주셨어. 이게 막 자랑이 나오는 거예요. 여러분, 기도로 여러분이 원하는 것을 이루세요. 할렐루야, 할렐루야. 기도로, 난 기도로 내 남편을 얻었어. 나는 기도로 내 아내를 얻었어. 나는 기도로 나는 내가 원하는 학교를 갔어. 나는 기도로 비록 내 지금 형편은 어렸을 때 형편은 열악하고 부모님이 못 살고 가난하고 또 병이 들고 아는 사람도 별로 없고 인맥도 없고 그런 내 그런 저주스러운 그런 환경에서 자랐지만, 그러나 나는 주님을 알고 난 후부터 나는 기도를 배웠고요. 기도로서 나는 부를 이뤘고요. 성공을 했고요. 세상적인 성공을 했고요. 기도로 나는 아름다운 아내를 얻었고 또 남편을 얻었어요. 그리고 기도로 나는 내가 원하는 학교도 갔어요. 기도로 나는 그 모든 것을 친구들을 알 수가 있었고요. 사귈 수가 있었고요. 여러분, 기도로밖에 없는 거예요. 기도밖에. 하나님께 저는 이 이태호 목사도 지금까지 살아온 그 생을 인생을 이렇게 보면은요, 하나님께 내 속으로 기도한 거예요. 속으로 원하는 거예요. 자꾸 하나님께. 그러니까 다 이루어졌어. 다 이루어졌어. 하나님 기도 일기를 쓰면 참 좋을 것 같아요. 다 기도 제목 하면은 나중에 다 기도의 제목이 다 이루어졌구나. 자랑하는 사람들이 되시길 바랍니다. 여러분, 주님 안에서 사는 삶이 행복하십니까? 행복하면 자랑할 수밖에 없어요. 우리가 이룬 교회가, 지구촌 교회가 자랑스러운 분들은 와보라고 할 수밖에 없어요. 내가 은혜를 받으니까 와보라는 거야. 지구촌 교회 수지성전 2시 예배가 그렇게 은혜스럽다는데 한번 와, 가보자. 요새 젊은 사람들도 많이 오고요. 막 그냥 은혜를 많이 받아요. 찬양으로 은혜 받아요. 그냥 열기가 뜨거워. 열기가 아주. 초창기에는 아주 몇 명밖에 없었어요. 몇 명밖에 없었어요. 사람들이 점점 늘어나. 점점. 은혜의 열기가 그냥 아주 그냥 부글부글 끓어요. 그냥 아주. 제발 와 보라는 것입니다. 입만 열면 자랑하게 되는 것입니다. 그러나 자랑할 것이 없는 사람은 전도하지 못해요. 주님과 동행하는 삶의 행복을 누리지 못하는 사람, 우리가 이룬 공동체에서 행복을 맛보지 못하는 사람들은 자랑할 게 없어요. 그래서 전도하지 못하는 거예요. 전도는 다른 게 아니에요. 자랑하는 거예요. 자랑하는 거예요. 자, 저를 따라해 보세요. 전도는 자랑하는 거다. 자랑하는 거예요. 자랑하는 거. 하나님, 제가 사람들에게 자랑할 거리가 있게 좀 해주세요. 기도하세요. 자랑하는 거예요. 자랑. 여러분, 사랑하는 성도 여러분, 자랑할 것이 많은 성도가 되시기를 축원드립니다. 주님과 동행하는 삶의 행복으로 인해서 날마다 자랑하고 싶어서 입술이 근질거리는 성도가 되시길 바랍니다. 여러분, 고려 고란 전쟁에서 이 강감찬 장군이 거란을 이겼어요. 이겼을 때 그 승전부
지금 조정에서는 말이에요. 개경의 조정에서는 고려가 질 줄 아는 거야 그냥. 응? 다 대신들도 그냥. 그런데 승전을 했어요. 승전부를 얼마나 기다리겠냐 생각해서 강감찬 장군이 보내요. 사람 하나를 보냅니다. 그냥 막 그냥 승전부를 알리기 위해서 말을 타고, 그때는 말이죠. 말을 타고 막 하는 거예요. 쉬지 않고 가는 거예요. 여러분. 단 1분 1초라도 더 빨리 알리게 하기 위해서, 백성들을 더 기쁘게 하기 위해서, 기쁘게 해드리는 거예요. 기쁘게 해드리는 거예요. 그냥 아주 물도 안 먹고 그냥 쉬지도 않고 그냥 막 그냥 가는 거야 그냥. 아주 탁 도착해가지고 기진맥진해가지고 왕이요 승리했습니다. 하니까 그냥 온 조정 대신들이 왕을 비롯해서 백성들이 다 환호하고 좋아하잖아요. 그 한 사람 강감찬 장군의 한 위대한 인물로 인해서 대한민국이 지금 현재 존속하고 있다는 거 아세요? 그렇지 않았으면 중국의 속국이 된 거예요. 지금 식민지가 된 거예요. 그러니 어떤 대우를 받았겠어요? 노비로 그냥 노릇하고 있는 거예요. 오늘의 대한민국은 강감찬 장군이 세웠다고 해도 과언이 아닌 거예요. 6대 고려 6대 왕 현종하고 잘 콤비를 이뤄가지고 콤비를 이뤄서 고려를 거대한 나라를 만든 거 아니에요. 150년 동안 그동안 고려가 거란을 이기고 나서 150년 동안 평화가 이루어졌다는 거 아닙니까? 그동안은 맨날 수탈과 약탈과 전쟁으로 그 많은 백성이 죽고 포로로 끌려가고 인간 이하의 대접을 받고 그런 삶을 살았다고요. 고려 거민들이, 고려 주민들이. 대한민국도 위대한 하나님의 위대한 영도자, 지도자가 나타나야 돼. 그럴 때 대한민국뿐만 아니라 이 동남아, 동북아, 아니 전 세계 평화가 이루어질 줄 믿습니다. 할렐루야. 이런 인재들을 발굴해야 돼. 인재들을 언제까지 기득권 층에 아부만 하고 기득권 층에 눈치만 보면서 살아야 되는 거예요. 당당하게 자신의 의견을, 생각을 발표하고 선언하고 당당하게 침례 요한처럼 나는 나의 길을 가리라. 나는 광야에서 외치는 자의 소리의 길을 가겠다 이거예요. 나는 주님의 신들매를 풀기도 감당치 못하겠노라. 그런 고백을 하면서 사는 거예요. 나는 하나님의 사람이야. 나는 하나님의 말씀만 전하겠다. 이런 사람을 하나님은 원하시지 않겠어요? 하나님이 쓰시지 않겠어요? 여러분, 저 후보 자리에 벤치에 앉아있는 지금 야구계에 지금 처음 야구 축구계에 처음 입문한 저 예수를 살려야지. 저 예수를 살려야지. 침례 요한이 내가 기득권 갖고 있고 내가 명성지금 갖고 있다고 내가 살려고 하면은 이 침례 요한은요 영원한 형벌을 받아요. 영원한 지옥으로 가요. 예수님의 입에서 여자가 낳은 자 중에 가장 큰 자라는 말도 못 들어요. 그런 사람은 멸망의 자식이 되는 거예요. 한마디로 사탄의 자식이 되는 거예요. 여기에 다 무너진다고요. 여기에 다 무너져. 주님과 동행하는 삶의 행복으로 인해서 날마다 자랑하고 싶어가지고 입술이 그냥 근질근질거리는 성도가 되시길 바래요. 입술을 그냥 말하지 말라 그래도 그냥 막 자랑이 막 터져 나오는 거야. 자랑이 터져 나와요. 우리 교회 오세요. 지구촌 교회 수지 성전 2시 예배 은혜가 넘쳐요. 하면서 막 그냥 자랑하는 거야. 자랑하는 거야. 그런데 누구한테 자랑합니까? 누구한테? 거리에 나가서 아무나 붙잡고 자랑하는 것은 용기가 대단한 일이긴 하지만 별로 그 자랑을 들어주지가 않아요. 별로 그 사람들한테는 관심이 없어요. 그래서 가장 가까운 사람에게 자랑하는 거예요. 가장 가까운 사람. 친척, 가족 혹은 친구,
내 자랑을 들어줄 사람을 찾아가는 것입니다. 그게 전도입니다. 주님과 동행하는 삶에서 경험하는 것들이 많으면 많을수록 자랑거리도 늘어갈 것입니다. 전도하려고 애쓰지 말고 자랑거리가 많아지기를 기도하세요, 여러분. 전도하려고 애쓰지 마라. 자랑거리가 많아지길 기도해요. 자랑거리. 그러기 위해서 주님과 동행하고 내 기도 제목이 막 이루어지는 거야. 나 여기가 났어. 기도해서 나는 이게 났어. 내가 아팠거든. 내 암덩어리가 있었거든. 내 눈병이 있었거든. 이게 났어. 하나님께 기도하니까. 하나님이 요새처럼 취업하기가 얼마나 어렵습니까? 그런데 하나님이 내가 예상했던 것보다 더 좋은 회사로 나를 보내주셨어. 취업시켜주셨어. 승진시켜주셨어. 여러분, 하나님과 동행하는 사람은 잘 될 수밖에 없어요. 여러분, 하나님은 그냥 놔두시질 않아요. 여러분을 낮은 자리에서 높은 자리로 옮겨주세요. 그런 분이 하나님이에요. 말씀의 은혜를 더 많이 경험하도록 기도하십시오. 말씀에 철저하게 연구하고 공부하고 여러분, 말씀 한마디 한마디가 얼마나 꿀송이같이 단지 그 맛을 알아야지. 그 맛을 알아야지. 말씀이라고 그냥 다 똑같이 말씀 읽는다고 똑같은 말씀이 아니에요. 주님과 말씀의 깊이를 알고 그 말씀이 나온 배경을 알고 그 말씀을 오늘날에 적용을 시킬 줄 알고 주님과 동행하는 기쁨으로 더 충만해지시기를 기도하십시오. 주님과 동행하는 기쁨. 24시간 성령 기도를 하라 그랬잖아요. 저는 성령 안에서 기도하라고. 성령과 동행하는 기도. 기도로 여러분이 원하는 걸 이루십시오. 저는 책도 쓰고 싶어. 기도로 이루다. 제목이 좋잖아요. 기도로 이루다. 그러면 자랑은 저절로 되는 거예요. 저는 이런 생각이 들었어요. 침례 요한처럼 분명한 신분의식을 가지고 세상죄를 없애는 하나님의 어린 양으로 오신 예수님을 따를 때 안드레처럼 내가 본 예수를 전하며 살 수 있는 성도, 침례 요한처럼 십자가의 정신을 유용화해서 순종하고 따를 수 있는 성도, 그런 성도들이 더욱 필요한 시대가 아닌가 하는 생각입니다. 이런 성도들이 참 크리스찬이에요. 참 성도예요. 이런 성도가 여러분의 교회, 지구촌 교회 두 사람, 세 사람만 있어도 그 교회는 변화가 돼요. 그리고 그 사람이 누구여야 한다고 묻는다면 우리 시대에 예수 그리스도를 구주와 주님으로 믿는 우리여야 한다고 말입니다. 오늘 우리가 만나는 수많은 사람들 가운데 세상죄를 없애는 하나님의 어린 양이신 예수를 믿는 사람처럼 살아낼 수 있기를 기도합니다. 침례 요한처럼 세례 요한처럼 살고 안드레처럼 전도합시다. 자, 저를 따라해보세요. 침례 요한처럼 살고 안드레처럼 전도합시다. 그러기 위해서는 더 풍성하게 주님을 경험하고 전하고 싶은 열망이 우리 안에 새롭게 움터야 할 것입니다. 타성에 젖은 예수가 아닌 지금 생생하게 만나고 전하고 싶은 예수를 믿게 되시기를 간절히 기도합니다. 우리 모두 하나님 아버지께 기도드립시다. 하늘에 계신 나의 아버지시여, 주의 성령님께서 오늘 이 방송을 시청하는 설교를 들은 지구촌의 모든 성도님들에게 믿음의 복을 주옵소서. 침례 요한처럼 분명한 신분의식을 가지고 세상죄를 없애는 하나님의 어린 양으로 오신 예수님을 따를 때 안드레처럼 내가 본 예수를 전하며 살 수 있는 성도, 침례 요한처럼 십자가의 정신을 유용화하여 순종하고 따를 수 있는 성도들이 되게 하옵소서. 예수님의 거룩하신 이름으로 기도드립니다. 아멘. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 감화감동 교통 역사하심이 지금 이 방송 예배에 참여하고 있는 모든 지구촌에 있는 성도님들과 그 가정과 직장과 사업장과 우리의 민족과 나라와 한국교회와 세계교회와 우리 사랑 선교회 위에 영원히 함께하기를 축원하옵나이다. 아멘.